Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali kepada membahas tentang air yang semalam kita bahas tentang ma'ul musyammas yang hukum dasarnya adalah makruh. Kebanyakan ulama berpendapat memakainya adalah makruh. Kemudian kita beralih kepada air yang ketiga. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Hadza huwal qasmul salis min aqsamil ma'i wa huwal ma'ul musta'mal fi rabbil hadathi aw izalatin najasi idza lam yataghayyar wa la zada wazanahu tahirun liqauluhu alaihi salatu wassalam khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu shay'un illa ma ghayyaru ta'muhu aw rihahu wa fi ibn majah aw launahu wa huwa dha'ifun wa thabit ta'muhu aw rihuhu wa hal huwa tahurun yarfa'ul hadatha wa yazidun najasa aidan fi khilafun al-mazhabu annahu ghairu tahurin li'anna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum ma'a syiddati i'tinaihim bid-din ma kanu yastami'unahu liyatawadda'u bihi thaniyan walau kana zalik sa'igan lifa'aluhu wa ikhtilafal ashabu fi illatin man'i istimali thaniyan والصحيح أنه تأدى به فرضا قيل أنه تأدى به العبادة وتظهر فائدة الخلاف في صورتين الأول فيما استعمال في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والإغسال مسنونة والغسلة الثانية والثلاثة فعلى الصحيح يكون الماء طهور لأنه لم يتأدى به فرض وعلى الضعيف لا يكون طهورا لأنه تأدى بالعبادة لا خلاف أن الماء الرابع طهور على العلتين لأنه لم يتأدى بالفرض ولا هي مشروعة والغسلة الأولى غير طهور على علتين لتأدى الفرض والعبادة بمائها الصورة الثانية الماء الذي استغلت به الكتابية عن حيض لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور ينبني على أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة الغسل وفيه الخلاف إن قلنا لا يلزمها فهو غير طهور وإن قلنا يلزمها إعادة الغسل وهو الصحيح ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان مبنيان على العلتين إن كنا إن علة تأدى الفرض فالماء غير طهور وإن قلنا إن إلا تأدى العبادة فهو طهور
لأن الكافرة ليست من أهل العبادة واعلم أن الزوجة المجنونة إذا حاضت وغسلها زوجها حكمها حكم الكافرة بما ذكرناه وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في صفة الوضوء واسقطها النووي من الروضة واعلم أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور وكذا الماء الذي يتوضأ به المنتفل وكذا من لا يعتقد وجوب النية على الصحيح في الجميع ثم ما دام ماء مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستكمال ولو جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو آخر صار مستعملا حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى صار مستعمل ولو انتقل الماء الذي يغلب فيه انتقال من عضو إلى مواضع آخر من ذلك العضو كحاصل عند نقله من الكف إلى السائل ورده إلى الكف ونحوه لا يضر انتقاله وإن حرقه الهواء وهي مسألة حسنة ذكره الرفيع في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم وأهملها النووي إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة أنه لو لفصل الماء من بعض الأعضاء الجنب إلى بعضها وجهين الأصح عند الماوردي والروياني أنه يضر ولا يسير مستعمل والراجح عند الخرسانين أنه يسير مستعمل وقال الإمام إن نقلها قصدا صار مستعمل وإلا فلا وصححه النووي في التحقيق أنه يسير المستعمل وصححه ابن رافع أنه لا يسير مستعمل ولو إن غمس جنوب في ماء دون قلتين وأما جميع بدنه ثم ناول ارتفاعت جنابته بلا خلاف صار الماء مستعملا بالنية إلى غيره ولا يصير مستعملا بالنية إليه صرح به الخوارزمي حتى أنه قال لو أحدث حدثا ثانيا حال إن غمسه جاز ارتفاعه به وإن والجنب قبل تمام الانغماسات ارتفعت جنابته عن جزاء الملاكي للماء بلا خلاف ولا يصير الماء مستعملا بل له أن يتم الانغماس وترتفع عنه الجنابة عن الباقي عن الصحيح المنصوص والله a'lam. Ini adalah air yang suci zatnya tetapi tidak mensucikan, disebut juga dengan air musta'mal. Ini jenis yang ketiga dari bagian-bagian air. Air ini adalah air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Kalau memang tidak berubah dan tidak bertambahnya timbangannya, maka air ini suci. Karena sabda Rasulullah SAW,
khalaqallahu al-ma'a tahurun la yunajjihu syai'un illa ma ghayyara ta'muhu aw rihu. Allah telah menciptakan air mensucikan, tidak ada satu perkara pun yang dapat menajisinya kecuali perkara itu bisa merubah rasanya atau baunya. Ya. Di dalam riwayat Ibnu Majah ditambah dengan aulaunahu. Jadi ghairu ta'mahu au rihahu au launahu. Hadis ini dhaif. Yang pasti ya, yang berubah air itu menjadi mustakmal rasanya atau baunya. Ada masalah ini. Apakah air ini mensucikan? Boleh menghilangkan hadas lagi atau menghilangkan najis lagi? Yang sudah dipakai itu, apakah boleh lagi dipakai untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis? Di sini berbeda pendapat. Al-mazhabu annahu, mazhab yang paling banyak, pendapat yang paling banyak adalah tidak mensucikan. Tidak mensucikan artinya tak bisa dipakai untuk wudu. Kenapa? Li'anna sahabah, karena para sahabat yang begitu dahsyat memperhatikan tentang agama tidak pernah menampung air yang digunakan untuk wudu lagi. Enggak pernah. Ya. Walau kana zalika saigon, sekiranya yang menampung air pun itu boleh, niscaya mereka akan lakukan itu, tapi tak dilakukan. Waqtilafal ashab, para sahabat Imam Syafi'i berbeda, berselisih pendapat tentang alasannya mengenai penggunaan daripada air mustakmal. Digunakan lagi yang kedua kali, ya, sanian. Adapun pendapat yang sahih, ya, kalau alasannya itu menggunakan air itu untuk menghilangkan yang fardu, yang sahih, kalau air itu menghilangkan yang fardu. Ada satu pendapat juga alasannya air itu digunakan untuk mengerjakan ibadah. Jadi ada dua alasannya. Alasan yang pertama yang fardu dan ibadah. Kalau yang fardu itu harus. Kalau yang ibadah itu boleh saja yang sunat. Ya, yang wajib. Nah, maka adanya khilaf ini jelas nampak bedanya nanti kepada dua masalah, ya. Yang pertama, apabila air yang digunakan bersuci tapi untuk melaksanakan yang sunat seperti memperbaiki wudu. Kita masih wudu tapi kita perbaiki lagi sunat itu, ya. Kemudian wal iktisalil masnunah, mandi sunat. Kalau hari raya mandi sunat. Wal ghuslatus tsaniyah, ada nanti kalau kita mencuci najis basuhan ketiga. Ya, tsaniyah basuhan kedua, basuhan ketiga. Menurut yang sahih, maka airnya itu mensucikan. Ya. Kalau airnya itu ibadah kita digunakan untuk melaksanakan yang sunat, maka
Ya, pendapat yang sahih katanya airnya itu suci. Ya, tetap suci. Jadi boleh dipakai lagi untuk wudu. Li'annahu lam yata'adda bihil fardun. Kenapa? Karena air itu tidak digunakan untuk melaksanakan yang fardu. Jadi kalau yang fardu lain lagi nanti. Tak ada yang pendapat itulah pendapat yang sahih. Ada pendapat yang dhaif, la yakunu tahurun li'annahu ta'adda bil ibadah. Bahwa pendapat yang dhaif, yang lemah, bahwa air itu tidak boleh mensucikan karena air itu sudah digunakan untuk melaksanakan ibadah. Ini pendapat yang lemah, ya. La khilafan, tidak ada khilaf perselisihan bahwa air yang digunakan untuk mencuci najis yang keempat, ya, itu katanya tahurun, mensucikan, ya, mensucikan. Berdasarkan dua alasan tadi. Berdasarkan tadi dua alasan, ya, digunakan untuk fardu, air yang digunakan untuk yang ibadah, ya. Ilanahu lam yata'adda bihil fard, ya. Karena tidak digunakan air itu untuk yang fardu. Yang fardu yang mana? Yang air yang pertama. Jadi boleh digunakan lagi. Tapi katanya lahia masru'ah. Tetapi tak disuruh agama untuk menggunakannya lagi. Nah, itu masalahnya. Cucian yang keempat. Wal ghuslul ula, adapun cucian yang pertama tidak suci, tidak mensucikan. Berdasarkan dua alasan tadi, baik berdasarkan digunakan untuk yang fardu, digunakan untuk yang ibadah. Jadi tidak suci kalau yang cucian yang pertama ketika kita mencuci najis. Kenapa? Karena dia lita'addal fardu, karena airnya untuk yang fardu. Terbebas supaya kita, ya, terbebas dari najis. Wajib itu kalau yang pertama. Dan yang pertama itu juga digunakan untuk ibadah sekaligus. Jadi itu sebabnya air yang pertama itu tak suci lagi. Tohurin, tak boleh. Tapi kalau cucian yang ketiga, cucian yang keempat boleh katanya. Suci katanya. Jadi ada yang pertama tadi menggunakan air untuk bersuci dalam mengamalkan yang sunat. Yang kedua, as-saniyah, air yang digunakan oleh kitabiyah, ya, orang Nasrani dan orang Yunani, orang Yahudi, ya, yang kitabiyah ini. Jadi air yang digunakan airnya itu air haid supaya perempuan Nasrani ini halal dijima oleh suaminya yang muslim. Apakah dia itu mensucikan? Ini adalah cabang masalah. Ini adalah cabang masalah. Sekiranya orang Nasrani tadi aslamat, dia masuk Islam, ya, yang tadinya dia sudah mandi,
supaya boleh berhubungan dengan suaminya, ya, apakah dia harus mengulang mandinya yang kedua kali? Setelah mandi silam, apakah dia mandi kedua kali atau dicukupkan mandi yang pertama tadi karena berhubungan dengan suaminya? Ya, wa fi khilaf, di sini ada dua perbedaan. Wa in kulna, kalau kita hukumkan, ya, wajib mandinya lagi, fahuwa ghairu tahurun. Ya. Kalau diwajibkan mandinya lagi, maka dia akan tidak suci. Kalau kita menetapkan diulangi mandi lagi, inilah pendapat yang sahih. Papi maulid. Adapun air yang digunakannya itu ketika kafir dia. Tadi, ketika kafir dia mandi yang pertama tadi, ada dua pendapat yang tetap menurut dua alasan tadi, yaitu dua alasan berdasarkan digunakan karena digunakan untuk yang fardu, digunakan untuk yang ibadah. Pendapat yang pertama, apabila kita tetapkan yang berdasarkan alasan telah digunakan untuk yang fardu, maka dia tidak suci, tidak mensucikan. Tetapi kalau kita hukumkan, kita menetapkan yang alasannya ya untuk melaksanakan ibadah, maka airnya mensucikan. Jadi kalau fardu dia, maka tidak suci airnya. Kalau dia untuk ibadah ini kan yang sunat semua, yang baca Quran, yang sholat sunat, yang zikir, itu airnya kalau kita wudunya itu kita pakai lagi, itu mensucikan. Li'annal kafirah laysat min ahli ibadah. Karena orang kafir itu bukan daripada ahli ibadah. Ada masalah lain. Wa'lam, perlu diketahui bagaimana dengan seorang perempuan yang gila. Idza hadat, kemudian haid dia, kemudian dimandikan oleh suaminya, kata jenis hukumnya sama dengan hukum yang kafir tadi. Ya. Hukum yang kafir tadi. Yang kafir tadi, ya, ada dua. Kalau dia tadi ada dua dia. Ada yang mensucikan, ada yang tidak mensucikan. Kalau alasannya untuk yang fardu, dia tidak mensucikan. Kalau dia yang ibadah, dia mensucikan airnya, ya. Sama dengan yang tadi, yang kafir itu. Ada masalah lain, wa'alam annal ma'al ladzi tawadda bis-sabiyyu. Bagaimana dengan air yang digunakan wudu oleh orang anak-anak? Anak-anak ini kan ada yang sudah pintar, ada yang belum tahu dia. Maka hukumnya ghairu tahurin. Dia tidak mensucikan. Karena enggak tahu dia mana yang najis, mana yang apa. Dia tidak mensucikan itu. Kalau ada air wudu daripada anak-anak, jangan dipakai lagi. Wa kadzal ma'ul ladzi yatadha bihil muntafil. Dan juga air yang digunakan untuk melaksanakan sholat sunat. Ya. Wa kadza man la yaqtaqidu wujuban niyati ala sahih fil jami'. Begitu juga jangan pakai air yang
orang yang menganggap iktikadnya tidak wajib niat. Ya. Menurut yang sahih itu di dalam masalah-masalah ini. Nah, jadi orang yang tidak beriktikad bahwa niat itu tidak wajib menurut dia, itu airnya yang dipakainya untuk berwudu itu goyu tohuri, tidak menyucikan, tak boleh dipakai lagi untuk berwudu. Kemudian tumma madamal ma'u, apabila selagi air itu mutaradin al-aturi la yasbitu lahu hukmul istiqmal wal jaral ma'a al-adwil mutawaddi ila al-adwil akhar sura mustaqmalan. Kemudian katanya selagi air yang mengalir pada anggota tersebut, ya, hukum menggunakannya, ya, tetap dia mengalir dari sini ke sini, tengah sampai ke siku, dia tetap suci, mensucikan. Walau jarol ma'u al-adwi, meskipun air itu mengalir daripada satu anggota wudu kepada anggota yang lain, sora mustaqmalan, ya. Jadi ini mustaqmal jadinya, ya. Hatta law intafala min ihdal yadain ila akhar, ya, sehingga sekiranya berpindahnya tangan yang satu kepada tangan yang lain, maka itu menjadi mustaqmal. Umpamanya ada air di hidung kita jatuh ke tangan, itu menjadi mustaqmal. Nah, ya. Tapi kalau dia mutaraddidan, mengalir dari sini ke tengah ke siku, itu tak jadi. Dia tetap suci. Dia tidak mustaqmal kecuali menetes dari sini. Tetesan itu menjadi mustaqmal. Ya. Walau intaqal al-maul alladhi yaghlabu fihi al-intiqal min adhu ila mawadi al-akhar, zalikal abu, ini seperti mengalirnya perpindahan dari telapak tangan kepada siku, waradduhu, atau sebaliknya dari siku ke telapak tangan, la yaduru intiqalihi, itu tidak mengapa. Jadi kalau ini mengalir ke sini, ini yang aliran sini ke sini tidak mustaqmal, yang ini ke sini tak mustaqmal. Begitu juga sebaliknya, dari siku ke sini, dari ini kan air itu dari siku ke tengah, dari siku ke tangan, itu tidak istiqmal, ya, taraddidan istilahnya. Meskipun itu dihembus oleh angin, kan di sini berbintik-bintik disembuh dia ini bintik dia sembuh ke sini, itu tidak menjadi istiqmal, mustaqmal. Wahia masalah hasanatun zakara Rafi fi akhiril bab, dan ini penjelasan ini dijelaskan Imam Rafi'i di dalam bab sani tentang pembahasan tayamun. Dan ini ya wa ahmalaha Nawawi, Nawawi tidak membahasnya dengan detail, hanya saja dia hanya menerangkan di dalam tambahannya buku Raudhah bahwasanya air sebagian, ya, anggota yang junub
Kalau kita dalam keadaan junub, umpamanya bersubungan dengan istri kita, ada air di sini, ya, anggota junub kita. Kepada bagian yang lain ada dua pendapat. Yang lebih berat pendapatnya, yang lebih banyak, yaitu al-asahu indal mawarid. Ya, pendapat dari Mawaridi Warruyani. Ya, pendapatnya apa? La yadurru wa la yasiru musta'malan. Ya, tidak mengapa dan tidak menjadi mustakmal airnya. Warrajih, dan ada berpendapat yang lebih rajih, yang lebih berat katanya. Jadi pendapat dari Khorasaniyin, ulama Khurasan, ya. Annahu yasiru mustakmal, katanya itu mustakmal. Ya. Wa qala al-imam, kemudian ada pendapat ulama apabila dialirkannya dengan sengaja menjadi mustakmal. Wa illa fala, tetapi kalau dia tidak sengaja, dia tidak mustakmal. Ada yang berpendapat air yang satu, ya, anggota tubuh kepada yang lain, kalau kita sengaja kita teteskan gini, itu menjadi mustakmal. Tetapi kalau dia menetes sendiri, ya, itu tidak mustakmal. Nah, wasahhahu Nawawi, ya, Nawawi di dalam buku Tahqiq, ya, menganggap sahih atau benar bahwasanya air itu menjadi mustakmal. Ya, kalau dia Imam Nawawi di dalam buku Tahqiq, ya, airnya menjadi mustakmal. Jadi ada perbedaan pendapatnya. Wasahain Rafi Rib'ah, ulama Rib'ah menganggap sahih la yasiru mustakmal. Air yang seperti itu tidak mustakmal katanya. Ada dua versi jadinya, ya. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rib'ah. Orang yang menetes disengaja ataupun tidak disengaja itu tidak mustakmal, karena itu nama ulama Rib'ah. Ya. Walau in qamasa janabu fi ma'in duna kullatain. Ya. Meskipun yang junub ini, ya, menceburkan diri pada air yang kurang 2 kullah, ya. Dua kullah ini masalah orang yang menceburkan diri kepada air yang kurang dari 2 kullah, ya. Apabila dia berniat untuk menghilangkan janabahnya supaya dia bisa melakukan yang fardu, yang wajib, kan kita harus mandi wajib dulu supaya meninggalkan janabahnya. Tapi airnya kurang dari 2 kullah, lalu dia berniat ketika masuk ke dalam air tersebut, maka, ya, janabahnya diangkat, janabahnya lepas, ya. Bila khilafin, tidak ada dalam masalah ini khilaf. Wasarul ma'ul mustakmal, dan airnya menjadi mustakmal apabila ditujukan kepada dirinya. Mustakmal apabila kepada orang lain airnya. Tetapi airnya itu tidak mustakmal apabila bagi dirinya sendiri, bin nisbatil ilaihi. Sarahabihin Khawarizmi, dijelaskan oleh ulama Khawarizmi sampai dia menganggap bahwa air itu, kalaupun dia di dalam air itu berhadas kemudian kentut dia,
keluar angin dia berhadas lagi. Ya, hadasan tsaniyan hala in gomasam, padahal dia dalam keadaan di dalam air, di dalam tersebut, ya. Padahal apabila dia berniat untuk menghilangkan janabahnya, padahal belum sempurna merata air itu pun janabahnya terangkat, tetapi bagian yang dikenai air. Adapun yang belum dikenai air, ratakan. Wala ismul ma'ul mustaqmalan ballahu ayyatimmu in gomasa wa tarfahu anhu janabah. Janabahnya tetap terangkat. Ya, walaupun 2 kullah. Jadi dia harus menyempurnakannya. Yatimmu in gomasa. Apanya namanya itu? Dia harus meratakan air kepada yang belum terkena air, ya. Wa tarfabi'u anhul janabah, dan akan terangkat janabahnya yang tadi yang belum tercuci, belum diairi air. Inilah pendapat yang sahih yang telah dinaskan. Wallahu a'lam. Inilah ya tentang mustakmal air yang digunakan. Ada kesimpulan ya daripada air mustakmal ini. Air mustakmal ini hukum dasarnya ghairu mutahhirin, tidak mensucikan, ya. Tetapi ada bahasan ulama kembali, ada yang menganggap mutahhir apabila ada syarat-syaratnya. Apabila air itu tidak berubah, kemudian air itu tidak bertambah timbangannya, dia bisa menjadi mutahhir. Tapi hukumnya adalah, dasarnya adalah ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Jadi kenapa ulama pendapat tentang mensucikan dan tidak mensucikan? Karena 2 alasan. Ada yang mengatakan bahwa ya alasannya karena sudah digunakan untuk mengerjakan yang fardu, maka airnya mustakmal. Ada yang mengatakan karena telah digunakan untuk ibadah. Ibadah ini mensucikan katanya, karena bukan fardu. Jadi kemudian yang ketiga, masalah jelasnya digunakan air itu untuk yang fardu, digunakan air itu untuk ibadah. Ada 2 masalah sehingga jelas antara keduanya, ya. Yang pertama, air yang digunakan ya untuk bersuci tapi dalam rangka melaksanakan yang sunat. Kalau ini ya itu mathur, mensucikan. Yang kedua masalah al-maul ladzi istara. Air yang digunakan, air haid yang digunakan oleh kitabiyah, itu ahli kitab ya, daripada Nasrani dan Yahudi, kemudian air itu digunakan untuk mandi, ya. Maka ada 2 tadi ketentuannya, ya. Ada 2 ketentuannya. Kalau alasannya karena yang fardu, maka dia
tahur, mensucikan. Kalau dia tidak untuk digunakan airnya itu berdasarkan alasan digunakan air itu untuk ibadah, maka ya airnya yang sunat ibadah itu tadi apa? Airnya tahur. Yang pertama tadi airnya ghairu tahur, ya, tidak suci. Kemudian adapun seorang perempuan yang gila, ya, yang gila sama dengan ketentuan tadi ketika orang yang kafir Nasrani dan kafir Yahudi, ya, sama seperti itu. Kemudian adapun yang gunakan air wudu yang digunakan anak-anak untuk berwudu itu ghairu tahur, tak boleh digunakan lagi karena ya anak-anak namanya, tak tahu dia mana yang najis, mana yang kotor, maka jangan gunakan. Kemudian ada yang air yang masih mengalir meratai anggota tubuh itu bukan mustamal, ya. Kalau berjalan di tubuh kita, nah, dari anggota sini ke tengah, tapi kalau dia lain anggota itu menjadi mustamal, ya. Kemudian ada, itulah yang ketiga, min adwi al mawadi'u ila adwil akhar. Ada yang berpendapat kalau airnya itu disengaja diteteskan dari satu anggota kepada anggota lain, itu menjadi airnya mustamal, ya. Tapi kalau enggak disengaja katanya tidak mustamal. Nah, dia mensucikan, tapi kok sikitnya apa? Kemudian yang ketiga, ya, orang yang junub, ya, yang junub ini apabila kita berhubungan sama istri kita maka kita dalam keadaan junub, maka ya, nah, kalau ada air kurang dari 2 kullah kemudian kita dalam keadaan junub, ya, maka kita masuk kepada air yang 2 kullah itu walaupun kurang, nah, maka terangkat janabahnya, ya. Kemudian kalau umpamanya masuk kita ke dalam air yang kurang 2 kullah itu belum tercuci semua anggota yang junub, maka ratakan air itu kepada yang apa itu, yang belum tercuci. Karena air itu suci bagi dia sendiri, tetapi mustakmal bagi orang yang lain. Tak boleh dipakai lagi, tapi untuk dia, walaupun dia berhadas di situ kedua kali, dia tetap mensucikan. Tetapi untuk orang lain tak boleh lagi, jadi air mustakmal. Nah, kalau 2 kali, kalau di atas 2 kali enggak jadi masalah. Nah, enggak jadi masalah. Yang kurang 2 kullah ini yang menjadi masalah. Nah, ini kalau ada di dalam kehidupan kita, kan kita dalam keadaan juga air tak ada, hanya dikurang 2 kullah. Nah, udah, ratakan saja kepada semuanya. Caranya ya, yang penting-penting dulu. Yang apa, yang payah masuk air. Ini hidung, apa pusat, kemudian dubur itu payah air.
dipercikan dulu itu baru diratakan semua, sah walaupun kurang 2 kulah. Tadi kan mustaqmal Ustaz. Pakai lagi itu bisa ya? Kalau untuk kita ya. Ya, untuk kita. Untuk kita kalau kita berhadas kembali umpamanya ya keluar angin kita. Itu juga pakai lagi. Nah, tapi dia tidak mustakmal bagi dia, bagi orang lain jadi mustakmal, tak boleh dipakai lagi. Nah, itu. Syarat untuk air mandi jenabah mesti 2 kula. Tak mesti 2 kula. Kalau 2 kula ke atas, oh, itu tak ada masalah itu. Ya, tak ada masalah. Sungai yang berjeburau itu sah. Sengaja aku berwudu, sengaja aku mandi wajib, terangkat semua itu sah semua. Tinggal niat saja. Ini ada pertanyaan lagi? Berarti kalau tadi kan Ustaz hukumnya tidak mensucikan. Ya. Jadi haram atau makruh dia? Kalau makruh kan ditinggalkan dapat pahala kita. Ya. Dia tak. Yang mustakmal tak boleh. Ya, tidak mensucikan. Ya. Maksudnya tidak mensucikan, tak bolehlah kita pakai lagi. Jatuhnya haram lah ya. Jatuhnya ya berdosalah kita. Kalau makruh kan kalau kita tinggalkan itu kita pakai air yang baru, berpahala berarti kita kan. Ya, kalau kita pakai ya berdosa lah. Kalau kita tahu hukumnya, tapi kalau kita tahu nggak jadi masalah. Sur ada lagi sur tentang mustakmal. Insyaallah. Insyaallah. Inilah apa kajian kita tentang mustakmal. Ya. Air ini kalau kita lihat-lihat, ya, sangat bermanfaat kepada kita. Ya. Mempunyai sifat yang baik air ini. Selalu mencari yang rendah. Itu artinya kita tawadhu seperti air. Ya. Sifat air bisa kita ambil ya pelajaran. Selalu mencari yang rendah. Kita pun seperti itu, selalu melihat ke bawah. Perlu kita contoh sifat air ini. Sistem dakwah seperti itu. Selalu merendah dia. Dan banyak lagi sifat-sifat air yang akan sampaikan nanti. Ya. Hebatnya air itu. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan manusia. Bahkan salah satu unsur kehidupan itu adalah air. Jadi unsur kita adalah air. Ya, kalau tidak ada air, maka kita akan mati. Ya, inilah hebatnya air itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dia tetap mencari yang rendah. Dia tidak pernah menjadi sombong ke atas. Dia tetap tawadu ke bawah. Maka kita perlu ambil salah satu daripada sifat air itu, ya, yang kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Itu salah satu hikmah kita melihat air. Karena ada pembahasan tentang air yang digunakan di sini. Ya, ada lagi yang saya bagikan macam mana. Banyak lagi sebenarnya bagaimana kehebatan air yang kita harus contoh di dalam kehidupan kita. Insyaallah ya. Maka kita tutup kajian kita tentang air mustakmal. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jinna ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.